రైట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. అందరూ కూడా బడ్జెట్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా, దేని మీద తగ్గిస్తారు, దేని మీద పెంచుతారు అని చెప్పి అందరూ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుంటే మళ్ళీ హ్యాండ్ ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తోంది. అయితే దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లలో సామాన్యులకు ఊరట ఇవ్వనట్టే మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. అయితే లాస్ట్ టైం పెట్టుకున్న హోప్స్ సరే ఈసారి బడ్జెట్లోనైనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి సామాన్యుడికి ఎటువంటి హోప్ ఇస్తారు అని చెప్పి కూడా అందరూ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుంటే ఈసారి కూడా ఎటువంటి హోప్ ఇవ్వకుండా మనకి కనిపిస్తోంది. అయితే పన్ను స్లాబుల్లో ఏ మాత్రం కూడా మార్పు చేయని మంత్రి అని కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న 5 స్లాబులే కొనసాగిస్తున్నట్టు కూడా తెలుస్తోంది. ఇటు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్లు యథాతథం. అయితే కేంద్ర బడ్జెట్లో భారీ నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు. ఇటు ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త ఐటీ చట్టం అమల్లోకి రాబోతున్నట్టు కూడా తెలుస్తోంది. అయితే ఇటు సవరించిన పన్ను రిటర్న్స్ దాఖలు గడువు పెంపు. అయితే డిసెంబర్ 31 నుంచి మార్చి 31 వరకు పొడిగింపు. సరళతరం చేసిన ఫారాలు త్వరలో అందుబాటులోకి వస్తున్నట్టు కూడా తెలుస్తోంది. ఇటు సామాన్యులు సైతం ఫైల్ చేసేలా కీలక మార్పులు కూడా చేపడుతూ ఉన్నారు. ఇటు మోటార్ యాక్సిడెంట్లు పరిహారం వడ్డీపై పన్ను తొలగించినట్టు కూడా తెలుస్తోంది. అయితే విదేశీ టూర్లపైన 2% పన్ను తగ్గించినట్టు కూడా తెలుస్తోంది. అయితే దీనికి సంబంధించి అసలు నిర్మలా సీతారామన్ ఏమంటున్నారో ఆవిడ బయట ఒకసారి విందాం. Speaker sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others,
I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. రైట్, దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి శివ ఇస్తారు ఫోన్ ఇన్లో. రైట్ శివ, అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే బడ్జెట్ ఈసారి కూడా సామాన్యుడికి ఎటువంటి న్యాయం చేసినట్టు మనకి ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. అయితే ముఖ్యంగా ఎన్ఆర్ఐలకి ఇది చాలా ఊరట కల్పించే విషయమైనా చెప్పాలి బడ్జెట్. అయితే దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి శివ? రైట్ గౌతమి, ఈ రోజు కేంద్ర ఆర్థిక బడ్జెట్ నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక మంత్రి ప్రవేశపెట్టారు. అయితే దీంట్లో ప్రధానంగా ప్రజలకు బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఉంటాయి, రాష్ట్రాలకు కూడా అధిక కేటాయింపులు ఉంటాయని కూడా భావించారు. కానీ చాలా వరకు నిరాశ ఎదురైనట్టుగా కూడా ఆర్థిక నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఇక మరి ముఖ్యంగా ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడులు పెట్టే ఎన్ఆర్ఐలకు మాత్రం గుడ్ న్యూస్ చెప్పినట్లుగానే ప్రధానంగా అర్థమవుతుంది. 5% పెట్టుబడి పరిమితిని 10% పెంచుతూ కూడా ఈ బడ్జెట్ లో నిర్ణయం తీసుకుంది భారత ప్రభుత్వం. భారతీయ కంపెనీలలో వాటాలను తీసుకునేందుకు వీలుగా రూల్స్ అనేది ఫ్రేమ్ చేశారు. ఒక ఎన్ఆర్ఐ స్థిరాస్తిని కొనుగోలు చేసినప్పుడు చెల్లించే పన్నులపై ఉపశమనం కల్పించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇక దీర్ఘకాలిక అమ్మకం విలువపై 20%, స్వల్పకాలిక ఉపశమనంపై 30% TDS అనేది తగ్గిస్తూ కూడా ఈ బడ్జెట్ లో కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక ఆస్తి అమ్మకంపై అదనంగా ట్యాన్ చెల్లింపులకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఊరట నిశ్చితనేది ప్రధానంగా అర్థమవుతుంది. ఇక సవరించిన పన్ను రిటర్నుల దాఖలు గడువు అనేది కూడా ఈ బడ్జెట్ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. డిసెంబర్ 31 నుంచి మార్చి 31 వరకు కూడా పొడిగించింది. సరళతరం చేసిన ఫారాలు త్వరలో అందుబాటులో కంటే అందరికీ వీలుగా అన్ని వర్గాల వారికి అర్థమయ్యే విధంగా కూడా ఈ రిటర్న్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫార్మ్ ని కూడా అర్థమయ్యే విధంగా అంటే సామాన్యులు సైతం ఫైల్ చేసే విధంగా కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. మోటార్ యాక్సిడెంట్ల పరిహారం వడ్డీపై కూడా పన్ను తొలగించింది. విదేశీ టూర్లపై 2% పన్ను తగ్గించారు. చదువు, విద్య, వైద్యంపై TDS అనేది 5 నుంచి 2% కేంద్ర ప్రభుత్వం తగ్గించింది. ఇక మ్యాన్ పవర్ సరఫరా చేసే సంస్థలపై TDS తగ్గించింది. అంటే ఏదైనా సంస్థలకు ఉద్యోగులను సరఫరా చేసేది ఏదైనా సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ కానీ ఇతర ఏజెన్సీలు ఉన్నాయో వారికి TDS అనేది తగ్గించింది. ఇక చెప్పినట్లుగా ఎన్ఆర్ఐలకి అయితే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వారు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ భారత్ లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు అవకాశంగా వీలుగా కూడా వారికి కొన్ని మినహాయింపులు కూడా ఇచ్చింది. ఇక భారత స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడులు పరిమితాన్ని కూడా పెంపొందించారు. ఇక భారత్ లో ఆస్తుల అమ్మకాలపై ఇక్కడ నుంచి నో ట్యాన్ అనేది కూడా విధించినట్టు తెలుస్తోంది. ఇక ఎన్ఆర్ఐలకు ఐటీ రిటర్న్ దాఖలు చేయడం కూడా సులభతరం చేసింది. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ బడ్జెట్ వల్ల కొంత ఎన్ఆర్ఐలకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పినప్పటికీ కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలకు కానీ రంగాలకు దీని ద్వారా కొంత లబ్ధి చేరుకున్నప్పటికీ కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఎటువంటి కేటాయింపులు లేవు అనేది కూడా ప్రధానంగా చెప్తున్నారు. ఇక ఈ రోజు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన నేపథ్యంలో ఇంకా ఈ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా పతనమయ్యాయి. NSE నిఫ్టీ కానీ మరోవైపు ఇతర రంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ స్టాక్ మార్కెట్లన్నీ కూడా చాలా వరకు నష్టాలు చవి చూశాయి. వీటితో పాటు ఇప్పుడు కొన్ని రాష్ట్రాలకు కారిడార్స్ కూడా ప్రకటించింది. ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించి కానీ ఇతర రైల్వే కారిడార్స్ ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై నుంచి బెంగళూరు ఇతర రాష్ట్రాలను కలుపుతూ 7 కారిడార్లను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ లో నిధులు కేటాయిస్తూ కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. రైట్ శివ, థ్యాంక్ యూ.
రైట్. అయితే ఇప్పటికి బడ్జెట్ పైన ఎంతో మంది ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ముఖ్యంగా సామాన్యుడు ఎటువంటి బడ్జెట్ అంటే లాస్ట్ టైం ఎలా అయితే హ్యాండ్ ఇచ్చారో మరి ఈసారి కూడా ఏదైనా ఊరట కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తుందా అని చెప్పి అనుకుంటున్న టైంకి ఈసారి కూడా హ్యాండ్ ఇచ్చినట్టే కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లోని పెట్టుబడి పెట్టే ఎన్ఆర్ఐలకు ఈ బడ్జెట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇది నిజంగా గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి.